जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 12 कॉमर्स विषय आंकड़ाशास्त्र एमां भाग 2 एना प्रकरण 4 लक्ष्य विषयनी वात करवाना छीए। मित्रों, आ प्रकरणमांथी बोर्डनी परीक्षामां 1+1+2+2+4 एम करीने मित्रों 10 गुणनुं पूछाय छे। 1 मार्कनो MCQ, 1 मार्कनो 1 वाक्यनो प्रश्न, 2 मार्कनी नानी थियरी अथवा तो दाखलाओ अने 4 मार्कनो एक मोटो दाखलो मित्रों एम करीने 10 गुणनुं पूछाय छे। बराबर। हवे प्रकरणनी वात करीए तो प्रकरणमां वात करता पहला थोड़ी 11मा धोरणनी वात करीए। मित्रों, तमे धोरण 11 नी अंदर एक प्रकरण शीख्या था, विधेय। विधेय प्रकरणनी अंदर कोईपण विधेयनी अंदर चलनी कोईपण किंमत मूकवामां आवे त्यारे तेनी अनुरूप विधेयनी किंमत मळे छे। जो अहींया कि ज्यारे विधेयमां चलनी कोई चोक्कस किंमत मूकवामां आवे त्यारे तेने अनुरूप विधेयनी कोई एक किंमत मळे छे। दाखला तरीके f(x) = 2x+3 ए विधेय छे। ए विधेय में x बराबर 2 मूकीए तो f(x) बराबर 2 कौंस में x की जगह 2 + 3 2 × 2 = 4 + 3 4 ने 3 7 एटले के ज्यारे x बराबर 2 होय त्यारे विधेयनी किंमत 7 मळे छे। एवी ज रीते f(x) बराबर 3 - x छेदमां 3x + 2 में x बराबर 1 मूकीए तो f(1) बराबर 3 - 1 छेदमां 3 कौंस में 1 + 2 3 मांथी 1 जाए तो 2 3 × 1 = 3 + 2 एटले 2 एमना एम 3 ने 2 5 एटले के ज्यारे x बराबर 1 होय त्यारे f(x) ની કિંમત 2/5 મળે છે। પરંતુ आ दरेक विधेय अने चलनी बधी ज किंमतों माटे शक्य नहीं। मित्रों, अहीं f एटले फंक्शन थाय, फंक्शननो गुजरातीमां मतलब थाय विधेय। एटले कहे छे ने कि आ दरेक विधेय अने चलनी बधी ज किंमतों माटे आ शक्य नहीं। एटले के आवा जेटला पण विधेय छे ए दरेक विधेय माटे चलनी कोईपण किंमत मूकीए तो सामे तमने f(x) नी किंमत मळे ए बधी जग्याए के बधा विधेय माटे शक्य नहीं। दाखला तरीके केवी रीते तो जोवो, f(x) बराबर x² / 9 f(x) बराबर x² - 9 छेदमां x - 3 मां x बराबर 3 लेता f(3) बराबर 3 वर्ग - 9 छेदमां 3 - 3 एटले 3 वर्ग 9 - 9 छेदमां 3 - 3 एटले f(3) नी किंमत 0/0 जे अनियत किंमत छे। एटले के x बराबर ज्यारे 3 होय त्यारे f(x) नी कोई चोक्कस किंमत मळती नथी। जेम अहींया चोक्कस किंमत मळे छे एम अहींया f(x) नी कोई चोक्कस किंमत मळती नथी। तेथी विधेयनी f(3) नी आसादित किंमत एटले के अनुमानित किंमत एटले के अंदाजित किंमत मेळववा माटे लक्ष्यनो ख्याल मेळवવો जरूरी छे। जो मित्रों तमने लक्ष्य प्रकरण आवड़तुं होय तो तमे x बराबर 3 होय त्यारे आ विधेयनी आसादित एटले के अनुमानित अंदाजित किंमत मेळवी शको छो। एवी ज रीते बीजू एक उदाहरण बनाव्युं छे कि f(x) बराबर x² - 4/x - 2 मां x बराबर 2 लेता f(x) बराबर 2 वर्ग - 4 छेदमां 2 - 2 2 वर्ग 4 - 4 छेदमां 2 - 2 एटले 0/0 एटले x बराबर ज्यारे 2 होय त्यारे f(x) नी किंमत 0/0 मळे छे। जे अनियत किंमत छे, अचोक्कस किंमत छे, व्याजबी किंमत नहीं, अवास्तविक किंमत छे। तेथी विधेयनी f(2) नी आसादित किंमत मेळववा माटे लक्ष्यनो ख्याल मेळवવો जरूरी छे। मित्रों, एटले आवा विधेय होय तो एवा विधेय माटे x नी किंमत मूकता f(x) नी किंमत मळे छे। परंतु आ दरेक विधेय माटे अने चलनी बधी ज किंमतों माटे आवुं शक्य नहीं। आवा विधेयना ज्यारे आवा जवाब आवे एटले के x नी कोई किंमत मूकता ज्यारे विधेयनी किंमत अनियमित मळे
ત્યારે સ્વાભાવિક છે લક્ષના ઉપયોગથી આવી કિંમતો માટે, આવા વિધેય માટે એની આશાદિત કિંમત મેળવવામાં આવે છે, બરાબર। આમ જ્યારે વિધેયની કોઈ કિંમત અનિયત હોય ત્યારે લક્ષનો ઉપયોગ કરીને વિધેયની તે કિંમતની આશાદિત કિંમત મેળવી શકાય છે। ક્યારે? જ્યારે વિધેયની કોઈ કિંમત આવી રીતે અનિયત હોય ત્યારે લક્ષનો ઉપયોગ કરીને મિત્રો એક્સની તે કિંમત માટે વિધેયની તે કિંમતની આશાદિત કિંમત મેળવી શકાય છે। એટલે લક્ષ એ વિશ્વસનીય આશાદિત કિંમત મેળવવાની કે શોધવાની એક રીત છે। લક્ષ એ વિશ્વસનીય આશાદિત કિંમત શોધવાની એક રીત છે, બરાબર મિત્રો। હવે વાત કરીએ આગળ વાસ્તવિક રેખા અને તેના અંતરાલની। તો મિત્રો વાસ્તવિક રેખા એટલે જે રેખાના બિંદુઓ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ હોય તેવી રેખાને વાસ્તવિક રેખા અથવા તો સંખ્યા રેખા કહેવાય છે। તમે જ્યારે પ્રાઇમરીમાં હતા ત્યારે સંખ્યા રેખા નામનું એક પ્રકરણ આવતું હતું, જે પ્રકરણની અંદર સંખ્યા રેખા દોરવામાં આવતી હતી, વચ્ચે જીરો મૂકતા હતા, જીરોની જમણી બાજુ બધી પ્લસ કિંમતો આવતી હતી, જીરોની ડાબી બાજુ બધી માઇનસ કિંમતો આવતી હતી। એ જે સંખ્યા રેખા શીખ્યા હતા એ સંખ્યા રેખાની આ વાત છે। એટલે કહે છે ને કે જે રેખાના બિંદુઓ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ હોય, વાસ્તવિક સંખ્યાઓ હોય એટલે 0, 1, 2, 5, 10, -1, -2, -3, -5, -5.5 આ બધી વાસ્તવિક સંખ્યા છે। તેવી રેખાને વાસ્તવિક રેખા અથવા તો સંખ્યા રેખા કહેવાય છે। હવે અંતરાલ કોને કહેવાય? તો કોઈપણ બે વાસ્તવિક સંખ્યાઓની વચ્ચેની વાસ્તવિક સંખ્યાઓના ગણને અંતરાલ કહે છે। કોઈપણ બે વાસ્તવિક સંખ્યાઓની વચ્ચેની વાસ્તવિક સંખ્યાઓના ગણને શું કહેવાશે મિત્રો? અંતરાલ। દાખલા તરીકે હું તમને એવું કહું છું કે ભાઈ 1 થી 5, તો 1 થી 5ની વચ્ચે, તો 1 અને 5 એ બંને વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે, હા। એ બંનેની વચ્ચે આવતી વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ એ 1 થી 5ની વચ્ચેનો અંતરાલ કહેવાશે। આગળ વાત કરીએ મિત્રો સંવૃત અંતરાલ। જો a બિલોંગ્સ ટુ r, r એટલે વાસ્તવિક સંખ્યાઓનો ગણ, જો a બિલોંગ્સ ટુ r અને b બિલોંગ્સ ટુ r એટલે કે a અને b બિલોંગ્સ ટુનો મતલબ થાય છે માં સમાયેલું, માં સમાયેલું। આનો મતલબ થાય a બિલોંગ્સ ટુ r એટલે એ સંખ્યા r એટલે વાસ્તવિક સંખ્યાઓના ગણમાં છે। b બિલોંગ્સ ટુ r એનો મતલબ એવો થાય કે b સંખ્યા r ગણમાં છે। તો જો a બિલોંગ્સ ટુ r અને b બિલોંગ્સ ટુ r અને a લેસ ધેન b એટલે કે a નાનો છે b કરતાં, બરાબર। તો જો a બિલોંગ્સ ટુ r, b બિલોંગ્સ ટુ r અને a લેસ ધેન b ની સંખ્યાઓ a અને b તથા a અને b ની વચ્ચેની તમામ વાસ્તવિક સંખ્યાઓના ગણને સંવૃત અંતરાલ કહેવાશે। પ્રશ્ન શું છે ફરીથી સમજો। a બિલોંગ્સ ટુ r, b બિલોંગ્સ ટુ r અને a લેસ ધેન b ની સંખ્યાઓ a અને b બંને તથા a અને b ની વચ્ચેની તમામ વાસ્તવિક સંખ્યાઓના ગણને a અને b પણ લેવાના અને a અને b ની વચ્ચેની જેટલી પણ સંખ્યાઓ આવે છે એ તમામ વાસ્તવિક સંખ્યાઓના ગણને મિત્રો સંવૃત અંતરાલ કહેવાય છે। અને આ સંવૃત અંતરાલને કે મોટો કૌંસ કરવાનો એ અલ્પવિરામ b વડે દર્શાવાય છે, બરાબર। જ્યાં a અને b બરાબર x ઓબ્લિક a લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ x લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ b, જ્યાં x બિલોંગ્સ ટુ r એટલે x એ વાસ્તવિક સંખ્યા છે, જે વાસ્તવિક સંખ્યા r એટલે વાસ્તવિક સંખ્યાઓના ગણ r માં છે। a લેસ ધેન x લેસ ધેન b નો મતલબ એવો થાય કે x ની કિંમત a જેટલી કે a કરતાં મોટી અને b જેટલી કે b કરતાં નાની। ટૂંકમાં સંવૃત અંતરાલ એટલે a અને b તથા a અને b ની વચ્ચેની બધી જ સંખ્યાઓનો ગણ। આગળ વાત કરીએ મિત્રો તો વિવૃત અંતરાલ। જો a બિલોંગ્સ ટુ r અને b બિલોંગ્સ ટુ r
અને એ લેસ ધેન બી તો એ અને બીને નહીં સમાવતી પરંતુ એ અને બીની વચ્ચેની તમામ વાસ્તવિક સંખ્યાઓના ગણને વિવૃત અંતરાલ કહે છે. ફરીવાર, જો a બિલોંગ્સ ટુ r અને b બિલોંગ્સ ટુ r અને a લેસ ધેન b, તો a અને બીને નહીં સમાવતી પરંતુ a અને બીની વચ્ચેની તમામ વાસ્તવિક સંખ્યાઓના ગણને વિવૃત અંતરાલ કહે છે. સંવૃત અંતરાલની અંદર શું હતું? a અને b તથા a અને બીની વચ્ચેની બધી જ સંખ્યાઓ. જ્યારે વિવૃત અંતરાલમાં મિત્રો a અને b નહીં પણ a અને બીની વચ્ચે આવતી હોય એ બધી જ વાસ્તવિક સંખ્યાઓના ગણને શું કહેવાશે મિત્રો? વિવૃત અંતરાલ. વિવૃત અંતરાલને નાનો કૌંસ a અલ્પવિરામ b વડે દર્શાવાય છે. જો તેથી a અલ્પવિરામ b બરાબર x ઓબ્લિક a લેસ ધેન x લેસ ધેન b, જ્યાં x બિલોંગ્સ ટુ r એટલે કે xની કિંમતો rમાં સમાયેલી છે. a લેસ ધેન x લેસ ધેન b એનો મતલબ xની કિંમતો a કરતાં મોટી b કરતાં નાની, બરાબર, એટલે કે a અને bની વચ્ચેની, a અને b નહીં, બરાબર. આગળ સંવૃત વિવૃત અંતરાલ, બરાબર. તો જો a બિલોંગ્સ ટુ r, b બિલોંગ્સ ટુ r અને a લેસ ધેન b, તો a ને સમાવતી એટલે a લઈ લેવાના પરંતુ b ને નહીં સમાવતી તથા a અને bની વચ્ચેની તમામ વાસ્તવિક સંખ્યાઓના ગણને સંવૃત વિવૃત અંતરાલ કહે છે. ફરીવાર શું કીધું એણે? a ને સમાવતી પરંતુ b ને નહીં સમાવતી અને a અને bની વચ્ચેની તમામ વાસ્તવિક સંખ્યાઓના ગણને સંવૃત વિવૃત અંતરાલ કહે છે. જો અહીંયા સંવૃત અંતરાલમાં કઈ કઈ સંખ્યાઓ હતી? સંખ્યા a હતી, સંખ્યા b હતી અને a અને bની વચ્ચેની સંખ્યા હતી. પછી વિવૃત અંતરાલમાં માત્ર a અને bની વચ્ચેની સંખ્યા હતી. જ્યારે સંવૃત વિવૃત અંતરાલની અંદર સંખ્યા a હશે પરંતુ સંખ્યા b નહીં હોય, એટલે માત્ર સંખ્યા a અને bની વચ્ચે આવતી હશે એ બધી, b સંખ્યા નહીં આવે. તો એને કેવી રીતે દર્શાવાય છે? મોટો કૌંસ a અલ્પવિરામ b નાના કૌંસથી બંધ કરો એ વડે દર્શાવાય છે. આગળ a અલ્પવિરામ b બરાબર છગડિયા કૌંસમાં x ઓબ્લિક a લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ x લેસ ધેન b એટલે x બિલોંગ્સ ટુ r, મતલબ xની કિંમત a જેટલી કે a કરતાં મોટી અને b કરતાં નાની, b નહીં લેવાનો. આગળ વિવૃત સંવૃત અંતરાલ એટલે જો a બિલોંગ્સ ટુ r, b બિલોંગ્સ ટુ r અને a લેસ ધેન b, તો a ને નહીં સમાવતી પરંતુ b ને સમાવતી તથા a અને b વચ્ચેની તમામ વાસ્તવિક સંખ્યાઓના ગણને વિવૃત સંવૃત અંતરાલ કહે છે. તેને નાનો કૌંસ a અલ્પવિરામ b મોટો કૌંસ વડે દર્શાવાય છે. જ્યાં x ઓબ્લિક a લેસ ધેન x લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ b એટલે કે x બિલોંગ્સ ટુ r. હવે ફરીથી ચારે ચારની વાત કરીએ તો સંવૃત અંતરાલમાં કઈ સંખ્યા આવે? યાદ રાખજો, સંવૃત અંતરાલમાં મિત્રો સંખ્યા a આવે, સંખ્યા b આવે અને સંખ્યા a અને bની વચ્ચેની સંખ્યા આવે. પછી આવે છે વિવૃત અંતરાલ. તો વિવૃત અંતરાલમાં માત્ર a અને bની વચ્ચેની સંખ્યા આવે. પછી આવે છે સંવૃત વિવૃત અંતરાલ એટલે એમાં માત્ર સંખ્યા a આવે અને a અને bની વચ્ચેની બધી સંખ્યા આવે. પછી વિવૃત અંતરાલમાં a અને bની વચ્ચેની સંખ્યા આવે તેમજ b સંખ્યા આવે. ટૂંકમાં સમજાયું? હવે સામીપ્ય એટલે નજીકતા. ધારો કે a બિલોંગ્સ ટુ r છે એટલે કે a સંખ્યા જે છે એ વાસ્તવિક ગણ rમાં છે,
તો એને સમાવતી વિવૃત અંતરાલને એનું સામિપ્ય કહેવાય. એને સમાવતી, આ જે એને સમાવતી હતી ને, તો એ અને બીને અહીંયા કીધું ને એ બિલોંગ્સ ટુ આર છે, તો એને સમાવતી વિવૃત અંતરાલને એનું સામિપ્ય કહેવાય. એ સમાવેલો હોય તો એને એનું સામિપ્ય કહેવાશે. આગળ એનું ડેલ્ટા સામિપ્ય, એટલે કે જો એ બિલોંગ્સ ટુ આર અને ડેલ્ટા એ અઋણ વાસ્તવિક સંખ્યા હોય, ડેલ્ટા એક સંખ્યા છે જે ઋણ નથી, કેવી છે? ધન સંખ્યા છે. તો ડેલ્ટા એ અઋણ વાસ્તવિક સંખ્યા હોય તો વિવૃત અંતરાલ એ માઇનસ ડેલ્ટા અને એ પ્લસ ડેલ્ટાને એનું સામિપ્ય કહેવાશે. અને એનું ડેલ્ટા સામિપ્યને નીચે મુજબ જુદી જુદી રીતે દર્શાવી શકાય. મિત્રો અહીંયા 3 જુદી જુદી રીતે દર્શાવેલું છે. એટલે એનું ડેલ્ટા સામિપ્ય આપણે જે પ્રકરણ અત્યારે લક્ષ ચેપ્ટર શીખી રહ્યા છીએ એમાં જે 4.1નું સ્વાધ્યાય છે એ સમજવા માટે સૌપ્રથમ આ 3 સ્વરૂપ તમારે યાદ રાખવાના છે. બરાબર? આ બધી થિયરી 1 કે 2 માર્કમાં પૂછાશે, પણ સમજવાનું જે છે મુખ્ય જે મુદ્દો છે એ પ્રકરણનો આ છે કે જે એનું ડેલ્ટા સામિપ્ય છે એને મિત્રો 3 જુદી જુદી રીતે દર્શાવી શકાય. એમાં પહેલું છે સામિપ્ય સ્વરૂપ, એટલે કેપિટલ એન કૌંસમાં એ અને ડેલ્ટા. માનાંક સ્વરૂપ એટલે માનાંકમાં એક્સ માઇનસ એ લેસ ધેન ડેલ્ટા. અને અંતરાલ સ્વરૂપ છે એ છે કૌંસમાં એ માઇનસ ડેલ્ટા અને એ પ્લસ ડેલ્ટા. મિત્રો આ જે 3 બાબત બતાવી એ તમે યાદ રાખજો, બોર્ડની પરીક્ષામાં આમાંથી 2 ગુણનો દાખલો હોય જ છે દરેક વખતે. એટલે આપણે જે આ 3 સ્વરૂપ છે એ સ્વાધ્યાય 4.1 કમ્પ્લીટ થાય ત્યાં સુધી આ 3 સ્વરૂપ તો યાદ રાખવાના જ છે. ટૂંકમાં આ ત્રણેયનો મતલબ એક જ થાય, પણ એના સ્વરૂપો જુદા જુદા છે મિત્રો. બરાબર? હવે આપણે સ્વાધ્યાય 4.1 ઉપર જઈએ. તો 4.1નો પહેલો પ્રશ્ન એવું કહે છે કે નીચેનાને માનાંક અને અંતરાલ સ્વરૂપમાં દર્શાવો. માનાંક અને અંતરાલ સ્વરૂપમાં દર્શાવો. તો મિત્રો આ જે સ્વરૂપ છે એ પ્રમાણે 4નું 0.4 સામિપ્ય, એટલે એના પરથી એવી ખબર પડે કે એ બરાબર 4 અને ડેલ્ટા બરાબર 0.4. હવે માનાંક સ્વરૂપમાં જવું છે તો માનાંકમાં એક્સ માઇનસ એ લેસ ધેન ડેલ્ટા. એક્સની કિંમત છે નહીં, માઇનસ એ બરાબર કેટલા છે? 4. ડેલ્ટાની કિંમત છે 0.4. ચલો આ પહેલો પ્રશ્ન માનાંક સ્વરૂપ થઈ ગયો. હવે મિત્રો અંતરાલ સ્વરૂપમાં જવું છે તો અંતરાલ સ્વરૂપ શું છે? એ માઇનસ ડેલ્ટા અને એ પ્લસ ડેલ્ટા. તો 4 માઇનસ 0.4, 4 વત્તા 0.4, એટલે 4માંથી 0.4 3.6, 4.4. મિત્રો આ જે સ્વરૂપ આવે છે એ અંતરાલ સ્વરૂપ. આ તમારો પહેલો પ્રશ્ન અહીંયા પૂરો થયો. હવે એવી રીતે બીજા પ્રશ્નની વાત કરીએ તો 2નું 0.02 સામિપ્ય, એટલે એના પરથી મિત્રો એ બરાબર 2 અને ડેલ્ટા બરાબર 0.02. તો હવે એને માનાંક સ્વરૂપમાં લખવું હોય તો માનાંક સ્વરૂપ આ રહ્યું એક્સ માઇનસ એ માનાંકમાં લેસ ધેન ડેલ્ટા. એક્સની કિંમત છે નહીં, માઇનસ એ બરાબર 2 માનાંકમાં ડેલ્ટા બરાબર 0.02. આ થઈ ગયું એનું મિત્રો માનાંક સ્વરૂપ. કયું સ્વરૂપ થઈ ગયું? માનાંક સ્વરૂપ. હવે એને અંતરાલ સ્વરૂપમાં લખીએ તો અંતરાલ સ્વરૂપ શું છે? એ માઇનસ ડેલ્ટા એ પ્લસ ડેલ્ટા, એટલે 2 માઇનસ 0.02 થી 2 વત્તા 0.02. 2માંથી 0.02 જાય તો 1.98 થી 2.02. આ થઈ ગયું એનું અંતરાલ સ્વરૂપ. થઈ ગયું મિત્રો. હવે એવી રીતે ત્રીજો પ્રશ્ન, એનો માનાંક સ્વરૂપ. તો સૌપ્રથમ એ બરાબર 0 અને ડેલ્ટા બરાબર 0.05. હવે મિત્રો માનાંક સ્વરૂપ એટલે માનાંકમાં એક્સ માઇનસ એ
લેસ ધેન ડેલ્ટા. ચલો x બરાબર કેટલા 0, xની કિંમત x રહેશે, a બરાબર 0 લેસ ધેન 0.05. આ થઈ ગયું માનાંક સ્વરૂપ. હવે એને અંતરાલ સ્વરૂપમાં લઈ જવું હોય તો a માઇનસ ડેલ્ટાથી a પ્લસ ડેલ્ટા. a બરાબર કેટલા છે 0 માઇનસ 0.05થી 0 વત્તા 0.05 એટલે કે માઇનસ 0.05થી 0.05 પ્લસ. આ થઈ ગયું એનું અંતરાલ સ્વરૂપ. થઈ ગયું મિત્રો. હવે પ્રશ્ન નંબર આગળ જોઈએ. તો પ્રશ્ન નંબર આગળ શું છે? ચોથો પ્રશ્ન છે. ચોથો પ્રશ્ન એવું કહે છે કે -1નું 0.01 સામીપ્ય. બરાબર. તો આના પરથી શું ખબર પડે મિત્રો? a બરાબર કેટલા છે -1, ડેલ્ટા બરાબર 0.01. માનાંક સ્વરૂપ શું હતું? તો માનાંકમાં x માઇનસ a લેસ ધેન ડેલ્ટા. ચલો માનાંકમાં x માઇનસ એની જગ્યાએ શું છે -1, લેસ ધેન ડેલ્ટાની જગ્યાએ 0.01. તો x માઇનસ માઇનસ +1 લેસ ધેન 0.01. આ થઈ ગયું એ મિત્રો એનું માનાંક સ્વરૂપ. હવે એને અંતરાલ સ્વરૂપમાં લઈ જાઓ તો અંતરાલ સ્વરૂપ શું હતું? a માઇનસ ડેલ્ટા, a પ્લસ ડેલ્ટા. a બરાબર શું છે -1 માઇનસ 0.001 થી -1 પ્લસ 0.001. -1 અને -0.001 એ બેનો સરવાળો થઈ જાય -1.001 થી આનો બેનો સરવાળો શું આવે -0.999. બરાબર. આ થઈ ગયો મિત્રો. બરાબર. કેલ્ક્યુલેટરમાં કરશો એટલે તમને એનો જવાબ મળશે. બાદબાકી કરી છે. તો આ થઈ ગયો તમારો પહેલો પ્રશ્ન. હવે પ્રશ્ન નંબર બીજો. એ બીજો પ્રશ્ન જે મુખ્ય છે એ મુખ્ય બીજો પ્રશ્ન આવી સૂચના છે કે નીચેનાને અંતરાલ અને સામીપ્ય સ્વરૂપમાં દર્શાવો. ચલો હવે અંતરાલ સ્વરૂપ એટલે આ સ્વરૂપ અને સામીપ્ય સ્વરૂપ એટલે આ સ્વરૂપ, મતલબ માનાંક સ્વરૂપ તમને આપેલું હશે. તો પહેલો પ્રશ્ન મિત્રો, એનો પહેલો પ્રશ્ન એવો છે કે x માઇનસ 2 માનાંકમાં લેસ ધેન 0.01. તો આના પરથી શું ખબર પડે મિત્રો? a બરાબર 2 છે અને ડેલ્ટા બરાબર 0.01 છે. થઈ ગયો મિત્રો. હવે આ જે સમજણ પડી ગઈ અહીં સુધીની, તો એના આધારે હવે પહેલું સ્વરૂપ કયું લેવાનું હતું? સામીપ્ય સ્વરૂપ. તો સામીપ્ય સ્વરૂપ એટલે કેપિટલ N કૌંસમાં a અને ડેલ્ટા, જે આપણે અહીંયા યાદ રાખવાનું તમને કીધું જ છે એ સ્વરૂપ. તો કેપિટલ N એની જગ્યાએ a બરાબર કેટલા છે 2, ડેલ્ટા બરાબર કેટલા 0.01. આ થઈ ગયું તમારું સામીપ્ય સ્વરૂપ. હવે એને આપણે અંતરાલ સ્વરૂપમાં લઈ જવું છે. તો મિત્રો અંતરાલ સ્વરૂપ એટલે a માઇનસ ડેલ્ટાથી a પ્લસ ડેલ્ટા. a બરાબર કેટલા છે મિત્રો 2, માઇનસ 0.01 થી 2 વત્તા 0.01 એટલે બાદબાકી કરો તો 1.99 થી 2.01 થઈ ગયું મિત્રો. આ થયો તમારો પહેલો પ્રશ્ન. હવે બીજો પ્રશ્ન એવું કહે છે, બીજો પ્રશ્ન બહુ સમજવા જેવો છે, જે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન રાખશે એને આવડશે. બીજો પ્રશ્ન કે x માનાંકમાં x પ્લસ 5 લેસ ધેન 0.1. આવું આપેલું છે મિત્રો. x પ્લસ 5 લેસ ધેન 0.1. હવે પહેલાં પ્રથમ તો આપણું જે સ્વરૂપ છે એ સ્વરૂપની અંદર વચ્ચે માઇનસનું ચિહ્ન છે. તો સૌપ્રથમ માઇનસનું ચિહ્ન સેટ કરવું પડે, એમનામ કિંમતો મૂકાશે નહીં. તો આને આપણે આ રીતે લખીએ કે x માઇનસ 5 માનાંક પૂરો થયો લેસ ધેન 0.1. એટલે હવે ખબર પડી કે a બરાબર -5 છે
અને ડેલ્ટા બરાબર 0.1 છે। હવે આપણે એને કયા સ્વરૂપમાં લઈ જવાનું છે? તો પહેલું સ્વરૂપ છે સામીપ્ય સ્વરૂપ। સ્વામીપ્ય સ્વરૂપ શું છે? કેપિટલ N એ અને ડેલ્ટા। કેપિટલ N એમના એ બરાબર -5 અલ્પવિરામ ડેલ્ટા બરાબર 0.1 અને પછી એને લઈ જવાનું છે મિત્રો અંતરાલ સ્વરૂપમાં। તો અંતરાલ સ્વરૂપ શું છે? એ માઇનસ ડેલ્ટા, એ પ્લસ ડેલ્ટા, એ બરાબર શું છે? -5 -0.1 -5 પ્લસ 0.1 એની બાદબાકી કરીએ તો -4.9 થી માઇનસ પ્લસ થશે એટલે -5.1 થી -4.9 થઈ ગયું મિત્રો। એવી રીતે ત્રીજો પ્રશ્ન બહુ સમજવા જેવો પ્રશ્ન આવે છે। ત્રીજો પ્રશ્ન તો મિત્રો અહીંયા જે ત્રીજો પ્રશ્ન છે એ છે આવી રીતે x માનાંકમાં x લેસ ધેન 1/3। હવે આપણું જે માનાંક સ્વરૂપ છે એ આ રીતે પૂરું થવું જોઈએ અને વચ્ચે માઇનસનું ચિહ્ન હોવું જોઈએ। તો એ પ્રમાણે આને ફેરવીએ તો x -0 માનાંકમાં 1/3। હવે માનાંક સ્વરૂપ થયું તો માનાંક સ્વરૂપ ઉપરથી ખબર પડે કે એ બરાબર 0 છે અને ડેલ્ટા બરાબર શું છે? 1/3। હવે એને સામીપ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવીએ તો સામીપ્ય સ્વરૂપ એટલે કે કેપિટલ N એ અને ડેલ્ટા। કેપિટલ N એ એમના એ બરાબર 0 ડેલ્ટા બરાબર 1/3 થઈ ગયું। હવે એને લઈ જઈએ મિત્રો અંતરાલ સ્વરૂપમાં। તો અંતરાલ સ્વરૂપ શું છે? એ માઇનસ ડેલ્ટા, એ પ્લસ ડેલ્ટા, એ બરાબર 0 -1/3 0 + 1/3। તો આ બેની બાદબાકી થાય -1/3 થી +1/3 એ થશે। તો આ થયું એનું સામીપ્ય સ્વરૂપ, આ થયું એનું અંતરાલ સ્વરૂપ મિત્રો। હવે આગળ જઈએ। ચોથો જે પ્રશ્ન છે એ ચોથો પ્રશ્ન આવો છે કે માનાંકમાં x + 3 લેસ ધેન 0.15 તો મિત્રો આ જે પ્રશ્ન અહીંયા પૂછાયો છે એ પ્રશ્નની અંદર પહેલાં પ્રથમ માનાંક સ્વરૂપ હોય તો માનાંકમાં માઇનસનું ચિહ્ન હોય એ પ્રમાણે જો આને ફેરવીએ તો x -3 માનાંકમાં લેસ ધેન 0.15 એ પ્રમાણે જોવો તો આના પરથી a બરાબર -3 અને ડેલ્ટા બરાબર 0.15 થઈ ગયું મિત્રો। હવે આ જે બાબત સમજાવી છે એને આપણે સામીપ્ય સ્વરૂપમાં લઈ જઈએ તો મિત્રો સામીપ્ય સ્વરૂપ એટલે કે કેપિટલ N કૌંસમાં a અને ડેલ્ટા, કેપિટલ N એમના એમ a બરાબર -3 ડેલ્ટા બરાબર 0.15। હવે આપણે મિત્રો એને અંતરાલ સ્વરૂપમાં લઈ જઈએ તો અંતરાલ સ્વરૂપ એટલે કે a માઇનસ ડેલ્ટાથી a પ્લસ ડેલ્ટા, એ બરાબર શું છે? -3 -0.15 થી -3 પ્લસ 0.15 સુધી માઇનસ પ્લસ થશે એટલે -3.15 થી -2.85 થઈ ગયું। તો આ થયું સામીપ્ય સ્વરૂપ, આ થયું મિત્રો એનું અંતરાલ સ્વરૂપ। હવે આગળનો જે પ્રશ્ન છે એની વાત આપણે આવતા વિડીયો લેક્ચરમાં કરીશું। ત્યાં સુધી તમારે આજે જેટલી પણ બાબતો સમજાવી છે, આ જેટલી પણ બાબતો તમને આ પ્રકરણમાં સમજાવી છે એ તમારે વ્યવસ્થિત તમારી નોટમાં સારા અક્ષરે મિત્રો લખવાની છે અને આ બધી જ બાબતોને એક વખત સમજવાની છે। અને આટલું કર્યા પછી મિત્રો તમારે આ જે બાબત છે એના આધારે તમને અહીંયા હોમવર્ક આપું છું કે ઉદાહરણ 1 પછી ઉદાહરણ 2 3 બરાબર અને 4 1 થી 4 ઉદાહરણ મિત્રો તમારે હોમવર્કમાં કરવાના છે
બરાબર. તો ફરીથી યાદ કરાવી દઉં કે આ પ્રકરણને ફરીથી એક વખત વ્યવસ્થિત સમજજો. સમજી લીધા પછી એને સારા અક્ષરે નોટમાં લખજો અને આની નોટ વ્યવસ્થિત બનાવજો. જેમ તમને શીખવાડ્યું હતું કે સહસંબંધ આવડે તો નિયત સંબંધ આવડે અને નિયત સંબંધ આવડે તો સામયિક શ્રેણી આવડે, એમ મિત્રો અહીં તમારા ભાગ 2નું ચોથું પ્રકરણ જે લક્ષ છે એ લક્ષ પ્રકરણ આવડશે તો સ્વાભાવિક છે એના આધારે તમને આની પછીનું જે 5મું પ્રકરણ છે વિકલન એ પણ મિત્રો તમને આવડશે. એટલે તમને એવી વિનંતી કરું છું કે આ જે બાબત છે એની નોટ સારા અક્ષરે વ્યવસ્થિત બનાવજો. બરાબર મિત્રો. જય શ્રી કૃષ્ણ.